میں نے ان سے کہا میاں شیر سوار کے دربار میں آ کر گیدڑ کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیوں کا شیر آیا, سنیوں کا شیر آیا. شیر آیا شیر آیا. جالنا والوں کو تو کم سے کم ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. جالنا والوں کو ڈری سہمی ہوئی بات تو کم سے کم نہیں کرنا چاہیے. ان کے احاطے میں 750 سال سے اللہ کا شیر آرام کر رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے عزیزوں, یا رسول اللہ. شیر آیا شیر. ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے توجہ کریں. آپ کا یہ جذبہ سلامت رہے. مولانا عباس صاحب مجھ سے ابھی بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ادھر کھڑے ہیں, ابھی تک چل رہا ہے ان کا, اور یہ جلسہ کیا ایسی ہی ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ ہر دن کا معاملہ ہے میرے. روزانہ میں دیکھتا ہوں. مولانا عباس صاحب کے جواب میں ایک بات سناتا ہوں. کوئی ایک دیوانہ اور پاگل جو ہے قطب مینار پہ چڑھ گیا. ساری پولیس آ گئی, سارا ڈپارٹمنٹ آ گیا اس کو اتارنے کے لیے کہ اتر جائے. وہ کسی کی نہیں سنتا. دوسرا ایک پاگل آیا اور وہ قطب مینار کو پکڑ کر کہنے لگا میں ہلا کے گرا دوں گا, اتر جا. تو اس کو سمجھ میں آ گئی, اتر گیا. تو کہنا یہ ہے یہ دیوانے اگر سمجھتے ہیں تو اس دیوانے کی سمجھیں گے. ضرور انشاءاللہ. سبحان اللہ. دیوانہ ہے, ادھر بھی دیوانہ ہے. سبحان اللہ. لوگوں کی فوج کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, حضور کے دیوانوں کو نہیں کنٹرول کیا جا سکتا. اسی لیے دنیا خوف زدہ ہے کہ تمہارے جذبات دوبارہ بیدار ہونے نہ پائیں. اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا, انگریزوں کا یہ نعرہ تھا اس ہندوستان میں, یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. انگریز کہتے تھے یہ بھوک کے پیاسے رہتے لیکن موت سے ڈرتے نہیں ہیں. یہ صرف اور صرف خاصہ قوم مسلم کا ہے. جانتے ہو ہمارا ایک لقب تھا, صرف مسلمان نام نہیں ہے ہمارا, صرف مومن نام نہیں ہے. دنیا ہمارا ایک نام اور جانتی تھی. دنیا کی زبان میں ہم کو کفن بردوش کہا جاتا تھا کہ یہ مسلمان ایسا ہوتا ہے جو کندھے پہ کفن لے کے چلتا. ابھی مولانا سید جمیل صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے, گاڑی سے آتے ہوئے لوگ گاڑی میں نہ آ جائیں نیچے, اور ڈرائیور صاحب سے کہہ رہے تھے آپ چلاؤ, ابھی قانون پاس ہوا نہیں ہے. میں نے ان سے کہا یہ قانون ان لوگوں کے لیے ہے, لیکن یہاں جو دیوانے سر ہتھیلی پر لے کر ہی آئے ہیں. بے شک حق ہے. مجھے بتاؤ بچنے کون آیا ہے؟ یہاں تو دیوانے بارگاہ مصطفیٰ میں اپنے سروں کا نذرانہ لے کے آئے ہیں. بے شک حق ہے. اور سب کو پتا ہے ہمارے جلسوں میں شرکت کرنے والے وہ دل تھام کر کے آتے ہیں. بڑے دنوں کے بعد الحاج سعید نوری صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے. وجہ یہ ہے ان کے بڑے معاملات ہیں, سنیت کے لیے بہت بڑا ہمارا چہرہ ہے, لیکن اس کے باوجود یہ اگر یہاں ساتھ بیٹھے ہیں تو صرف اس ہمت دلانے کے لیے, یہ حوصلہ دلانے کے لیے کہ معاملات سیاسیات وہ سب چلتے رہیں گے. بار بار ایک ہی جملہ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب بس اتنا کام کرتے رہو کہ کوئی جوان ٹھنڈا ہونے نہ پائے. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ پورا بیان سنا ہے, پورا بہت مزہ آنے والا. پورا بیان سنا. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. میرے عزیزوں, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دین اسلام عطا کیا ہے جس میں ایک شوشہ بھی خالی نہیں چھوڑا گیا. زندگی کا ہر نظام ہمارے پاس موجود ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ایسی آئی ہے جس آیت کو پڑھ کر کے یہودی کہتے تھے اگر یہ ہمارے دین میں اتر جاتی تو ہم اس آیت کے اترنے کے دن کو عید کا دن مناتے. جانتے ہو کون سی آیت ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آج کے دن ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا. سبحان اللہ. یہ حجۃ الوداع حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری حج میں نازل ہونے والی آیت.
रब फरमाता है तुम्हारा दीन कंप्लीट हो गया, और अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें दीन इस्लाम देकर राजी हुआ। दुनिया के किसी भी मजहब के लिए ये इनाम नहीं मिला है। कोई दीन ये दावा नहीं कर सकता कि मेरा दीन कंप्लीट है। कोई ना कोई शोशा खाली होगा। इस रुए जमीन पर सिर्फ दीन इस्लाम है जो मुकम्मल होने का दावा करता है। माँ के पेट से पैदा होने से लेकर कब्र की गोद में जाने तक हर मसले का हल इस्लाम के पास मौजूद। बेशक पूरी दुनिया को जुडिशरी देने वाला, पार्लियामेंट का निजाम देने वाला, लॉ बनाने वाला इस्लाम है। 18वीं सदी तक यूरोप में रोड बनाने के तरीके नहीं मालूम थे। लोग जानवरों के साथ सोया करते थे। उनके यहाँ घर बनाने, लेआउट बनाने, टाउनशिप का निजाम तक नहीं था। जानते हो इस्लाम की तरक्कियां उस वक्त थी जब अभी यूरोप जंगलों में सो रहा था। इस्लाम ने पूरी दुनिया को चलने का सलीका दिया है। आज मुझे सिर्फ और सिर्फ दिक्कत इस बात की होती है, हमारा बच्चा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अखलाक और किरदार सीखने के लिए उनके पास जाता है जिसको पेशाब करने का तरीका नहीं मालूम। जिसको पेशाब करना नहीं आता वो तुम्हें अखलाक सिखाएगा। अगर दुनिया के सबसे बुलंद अखलाक कहीं है आमिना के लाल के पास हो। बेशक हमें किसी और से अखलाक सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ऐ नौजवानों, तुम इस रुए जमीन पर क्या बन कर के आए थे? कुरान तो तुम्हें कहता है कुन तुम खैर उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत बन कर के आए हो। तुम्हारा चलना फिरना दूसरों पर छाप छोड़ देना चाहिए। ये नहीं है कि तुम यहाँ से अमेरिका गए, तुम यहाँ से यूके गए, यूरोप गए और वहाँ का कल्चर अडॉप्ट करके लेकर आए और चड्डी पहन करके घूमने लगे। नहीं, तुम्हारी ये चीज नहीं है। तुम अगर कुफरिस्तान में भी जाओ तो मेरे नबी पाक की सुन्नतों की छाप छोड़ करके आओ। तुम अपने अखलाक और किरदार के बादशाह हो। तुम्हें किसी और की मोहताजी नहीं होनी चाहिए। बस बात सिर्फ इतनी है, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। आज हमको सब टारगेट पर इसलिए लेते हैं कि हमारी दीवारें गिरी हुई। जिस घर की दीवार गिर जाती है लोग इधर से उधर आने जाने का रास्ता बना लेते। सही बात। अगर तुम्हारी दीवारें अखलाक की मजबूत होती, कसम खुदा की, भौंकना तो दूर की बात है, उंगली उठाने की भी हिम्मत नहीं होती। सच बात है। हम इस दयारे हिंद में एक बात याद रखो, किसी से भीख मांग करके जमीन पर नहीं रहते। ये खादा की धरती और कयामत तक चमकती रहेगी। और डराने और डराने का और इस तरह से खौफ और दहशत फैलाने का माहौल ये नया नहीं है। इस्लाम 1400 साल से देखता रहा, हर जमाने में कोई यजीद आता जरूर है, डराता भी है, धमकाता भी है, लेकिन एक नारा हर जमाने में लगता रहा है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बेशक। आप हजरात को एक बात याद रखनी है, आपका जो तशक्कुस है, आपकी जो आइडेंटिटी है, हवाओं में बहना नहीं चाहिए, तूफानों और आंधियों में सौदा नहीं करना चाहिए। जैसे आज बहुत सारे हमारी जमात में मौजूद गद्दार और मुनाफिक धोतियों में जाकर छुपने लग गए और उनकी बोली बोलने लग गए कि अब इनका राज है, इनकी हुकूमत है तो यहाँ बात करेंगे, इनका फुजला छाटने को मिलेगा। लेकिन जो ईमान वाला है मेरे अजीजों, वो धोतियों की छांव में नहीं, कुफ्फार और मुशरिकीन के नरगे में भी लब्बैक या रसूल अल्लाह ही कहेगा। इसलिए कि रसूल पाक का जो होगा, हुजूर पाक का जो वफादार होगा, आज तो तुम सिर्फ इतना डराते हो, हुकूमत हमारी, तख्त और ताज हमारा, फौज हमारी, सारा हमारा, और तुम्हें जो बोलना होगा हमारी बोली बोलना होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको तारीख बताता हूँ, जो रसूलुल्लाह का होगा, मुस्तफा का वफादार होगा, वो अगर पत्थर भी होगा, अबू जहल की मुट्ठी में भी कलमा पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जैसे कि हमने थंबनेल के अंदर लिखा था कि 26 जनवरी को क्या होने वाला है, तो हज़रात 26 जनवरी को कोई भी
26 जनवरी बनाएं और अपना सही से अपने घरों में रहें, सुकून के साथ, कोई भी दंगा फसाद न करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कौन से तरीके के बयान